بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت حسین اور کم عمر لڑکی تھی، لیکن شادی کی رات میرا شوہر میرے قریب بھی نہ آیا۔ میرے ذہن میں بہت سوال اٹھنے لگے کہ میرا شوہر پتہ نہیں کسی اور سے پیار کرتا ہے، شاید یا پھر نامرد ہے۔ ایک روحانی علم والے بابا جی کے پاس گئی تو اس نے ایک تعویذ دیا جو شوہر کو پانی میں پلانا تھا۔ جب میں نے شوہر کو وہ تعویذ پلایا تو شوہر نے اس رات جو میرا حال کیا، میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میرے شوہر نے میرا نام سائمہ رانی رکھا گیا تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ابھی میری عمر کم تھی کہ میری امی نے شور ڈال دیا اس کی شادی کروا دی جائے۔ میں تو اپنی شادی کا ذکر سن کر حیران رہ گئی کہ شادی، اور میری، وہ بھی اتنی جلدی۔ پر اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی۔ جب میری امی کی شادی ہوئی وہ 30 سال کی تھی، اور اب امی کا ماننا یہ تھا لڑکی جتنی کم سن اور خوبصورت ہوتی ہے اتنی جلدی ہی شوہر کے دل میں جگہ بناتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے لڑکیوں کی عمر بڑھتی ہے ان کے جسم پر چربی چڑھنے لگتی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی موٹی ہو جاتی ہیں، کیونکہ لڑکی کی یا تو خوبصورتی دیکھی جاتی ہے یا پھر کمائی یعنی کہ تنخواہ، اور پھر اس کے بعد سب کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ عورت کی شکل اچھی ہو تو وہ برے سسرال میں بھی گھر بنا لیتی ہے۔ پتہ نہیں امی کی یہ سائنس درست تھی یا غلط، لیکن سب لوگ تو یہی کہتے تھے کہ تمہاری ماں ٹھیک کہتی ہے، اس لیے میری شادی بھی کم عمری میں ہی طے کر دی گئی۔ مجھے شادی سے نہ تو کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی کوئی خوشی تھی۔ میری عمر 16 سال تھی، میرے اندر عقل بھی نہیں تھی، لیکن میں اپنی شادی سے خوش تھی، یہ سوچ کر کے نئے کپڑے مل جائیں گے، چیزیں ملیں گی، میں دلہن بنوں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ شادی کے کیا مسائل ہوتے ہیں، پر میری شادی طے ہونے سے 6 مہینے پہلے مجھے میری ماں نے میری ایک پھپھو کے گھر پر چھوڑ دیا کہ اس کو ساری ٹریننگ کروا دی جائے، سارے گر سکھا دیے جائیں، کیونکہ میرے گھر میں صرف میں اور امی ہی تھیں، لیکن ان کے گھر میں کافی ساری لڑکیاں رہتی تھیں۔ امی کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ رہو گی تو وہ تمہیں سب کچھ سکھا دیں گی، گھر کیسے بنانا ہے، اچھا کھانا کیسے بنانا ہے، تیار کیسے ہونا ہے، کس کے ساتھ کب کیسے کیا بات کرنی ہے۔ یعنی مجھ سے ایسی تیاری کروائی جا رہی تھی جیسے جنگ پر جانے سے پہلے فوجی کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ وہاں کے دن میرے بہت اچھے گزرے تھے۔ وہاں پر میری ہی عمر کی کافی ساری لڑکیاں تھیں، 2 سے 4 میری کزنس بھی تھیں، اور باقی محلے کی لڑکیاں بھی ادھر آ جاتی تھیں۔ میری پھپھو نے واقعی بہت جلدی اچھی اچھی باتیں سکھائیں جن کا پہلے مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ میری شادی کروا دی گئی اور میں اپنے گھر میں آ گئی۔ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جب شوہر کمرے میں آیا تو حیران رہ گئی، کیونکہ جو باتیں مجھے میری پھپھو نے بتائی تھیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھپھو نے کہا تم کو سلام کرے گا، تم سلام کا جواب دینا، اگر اس نے سلام نہیں کیا تو تم سلام کر لینا، لیکن میرے شوہر نے تو مجھے دیکھ کر ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ جب میں نے سلام کیا تو اس نے جواب بھی نہیں دیا، اس نے مجھے منہ دکھائی میں کوئی تحفہ بھی نہیں دیا، بلکہ مجھے تو ایسے محسوس کرو جیسے میں کمرے میں بیٹھی ہی نہیں تھی۔ مجھے میری پھپھو کی باتیں یاد آنے لگیں جن کے مطابق ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھ سے دور دور ہی بھاگ رہے تھے۔ باقی گھر والے تو ٹھیک تھے، اچھے طریقے سے پیش آ رہے تھے، دلہن کے ساتھ کی جاتی سب رسومات میرے ساتھ کی جا رہی تھیں، لیکن میرا شوہر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ میں پریشان تھی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں اتنی زیادہ خوبصورت تھی، حسین تھی، کم عمر بھی تھی، اور میرے مقابلے میں میرے شوہر کی عمر کچھ زیادہ تھی۔ جہاں تک اس کا وزن بڑھا ہوا تھا اور میرے ساتھ کھڑا ہوا، وہ مجھے میرا بڑا بھائی لگ رہا تھا۔ انہی دنوں ہمارے گھر میں مجھ سے ملنے کے لیے رشتہ دار بھی بہت زیادہ آ رہے تھے۔ مجھے روز تیار ہونا پڑتا تھا۔ کبھی تو انسان کے شوہر کی نظر اس پر پڑ ہی جاتی ہے، کبھی تو دیکھ لیتا ہے۔ میں نے اتنے سارے رنگ پہنے تھے، کیا ان میں سے کوئی بھی رنگ اس کی پسند کا نہیں تھا جس کو دیکھ کر میں اس کی آنکھوں کو اچھی لگ جاتی اور وہ مجھے کہہ دیتا کہ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو؟ پر یہاں تو میرے پاس بیٹھنا تو دور کی بات ہے، یہ شخص تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ پھپھو نے جو باتیں بتائی تھیں وہ میری کسی کام نہیں آ رہی تھیں۔ مہمانوں کے ساتھ ایک عورت آئی جو کہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔
इतनी गौर से कि मुझे महसूस हो गया और मैंने अपनी सास को बता दिया कि ये औरत मुझे गौर से देख रही है। लेकिन मेरी सास ने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, वैसे ही देख रही होगी, कोई बात नहीं, तुम उसको नज़रअंदाज कर दो। और जब मैं उठकर पानी पीने के लिए मेरे कमरे में आई तो उसी औरत ने वहां आकर अचानक से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे कहने लगी, तुम तो बहुत मासूम हो, लेकिन बड़ी ही गलत जगह आ गई हो। जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाओ। तुम्हारी शादी कैसे इन लोगों ने इस शख्स से करवा दी? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके साथ रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सब देखा था। मैंने ये शख्स बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। उस औरत ने अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी और अचानक से मेरी सास अंदर आ गई। उस औरत को पकड़कर वो उसे घसीट कर ले गई। वो मेरी सास को भी कहने लगी कि किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तक तुम्हारा दिल नहीं भरा? मेरी सास ने भी उससे बदतमीजी की और उसको घर से निकाल दिया। बाद में मुझे ये बताया गया कि ये अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी और नाकाम हो भी है, इसीलिए अब तुम्हें देखकर हसरत में आकर इस तरह की बातें कर रही है। वरना तुम अपने शौहर को देखो, क्या खराबी है उसमें? अच्छा और शरीफ इंसान है। वैसे खराबी तो मेरे शौहर में कोई भी नहीं थी, बस यही कि वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था और मुझसे ज्यादा बात भी नहीं कर रहा था। पर घर वालों को इस बात का पता नहीं था, इसलिए बस इतना कहा कि सब ठीक है। उसने तुमसे कोई बात की है, तुम्हें कोई बात कही है या कोई ऐसी बात जो बुरी लगी हो? तो मैंने यही कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि मैं अंदर की बात तो उन्हें नहीं बता सकती थी। फुफ्फो ने यह भी समझाया था कि अपने शौहर के साथ कमरे में होने वाली कोई भी बात किसी को नहीं बतानी। अच्छी बीवी वो होती है जो अपने शौहर का पर्दा रखती है। हमारे खानदान के लोग भी आए हुए थे। उन्होंने भी मुझसे पूछा कि खुश हो? सबको मुंह फाड़ कर यही कहना पड़ा कि अल्लाह का शुक्र है। लेकिन असल में तो शौहर अभी तक हाथ में नहीं आ रहा था। ये लोग काफ़ी अच्छे थे जिनके घर मेरी शादी हुई थी। ज़्यादा खुले दिमाग के नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तुम लोगों को सैर करने के लिए लाहौर तक भेज सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी एक छोटा सा गाँव ही था जहाँ से लाहौर जाना भी बड़ी बात थी। मैं ये सुनकर खुश हुई। मैंने कहा कि वहाँ पर मेरे शौहर का माहौल तब्दील हुआ तो शायद मुझसे कोई बात भी करे, लेकिन मेरे शौहर ने इनकार कर दिया, वो भी सबके सामने। उसने पूछा कि आप लोगों ने हमें लाहौर कितने पैसों में भेजना है? तो मेरी सास ने कहा कि शायद 30,000 तो लग ही जाएंगे, तुम 2 बंदों के। मेरे शौहर ने कहा कि वो 25 या 30,000 आप किसी मस्जिद के चंदे में डाल दें, किसी गरीब को खाना खिला दें तो बहुत अच्छी बात है। दिल तो मेरा बहुत दुखा, लेकिन बात भी ठीक की थी सलमान ने। वो बुरा इंसान नहीं था, वो औरत झूठ बोल रही थी, लेकिन फिर ये सब कुछ क्या था? यहाँ तक कि इसी तरह काफ़ी सारे दिन गुजर गए। जब मैं अपने घर गई तो मेरी पप्पो भी खैर से आई हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछना ही था कि शादी कैसी जा रही है, तुमने क्या सबको इज्जत दी, शौहर के साथ किस तरह से पेश आई। लेकिन जब उनको मैंने सारी बात बताई तो वो हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी को भी ना बताना। मेरी पप्पो ने मुझे कहा कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनको औरतों में दिलचस्पी नहीं होती है, हम उनको नामर्द कहते हैं। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी की पहली रात तुम जैसी बीवी हो और वो मर्द तुम्हारे पास तक नहीं आया, उसने तुमसे बात तक नहीं की। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे मर्द के साथ इसी तरह का कोई मसला है। ये जानकर तो मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि फिर उसके बाद जो पप्पो ने मुझे चीज़ें बताई वो और भी परेशान कुन थी कि ऐसे लोगों की औलादें भी नहीं होती हैं, मुआशरा उनको बुरे नामों से बुलाता है। किसी को ये बात पता चल जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और न जाने क्या क्या। ऐसी बातों को सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि इसका मतलब मेरे शौहर के साथ कोई मसला था। वो खुद से ये सब नहीं कर रहा था। मैंने पप्पो से कहा कि इन सारी चीज़ों का इलाज क्या होता है। उन्होंने कहा कि चीज़ों के बारे में बात करने से, समझाने से भी हल किया जा सकता है, नहीं तो फिर रूहानी इलाज भी होता है और मेडिकल इलाज भी होता है। मैं तो ये बातें सुनकर परेशान हो गई, पर मेरी फौज ने मुझे अकल दी। उन्होंने कहा कि ये बातें अपने शौहर से मत करना। जब वो तुम्हारे साथ बातचीत करे और तुम्हारे साथ थोड़े दोस्ताना अंदाज में बात करे, उससे पहले इस तरह की कोई बात ना करना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। फुफ्फो ने मुझे और भी बातें समझाई। मैं बहुत परेशान भी हो गई। वापस अपने घर आ गई और अपने कमरे की अलमारी की सफाई करने लगी। जब मुझे अलमारी में से एक बैग मिला
जो कि नहायत ही पुराना और मिट्टी से अटा हुआ था। दुल्हन के कमरे में कोई भी पुरानी चीज़ नहीं होती, लगता है ये किसी ने रखा था और वो भूल गया था। लेकिन इस बात पर एक छोटा सा कार्ड लगा हुआ था जिस पर मेरे शौहर सलमान का नाम लिखा था, यानी ये मेरे शौहर का बैग था। तो इसका मतलब है कि मेरा ही हुआ। वैसे भी शौहर की हर चीज़ पर उसकी बीवी का ही हक होता है, इसलिए मैंने सोचा कि खोल कर देख लेती हूँ। यूँ आपको कोई चीज़ मिल जाए और फिर आप उसको खोल कर ना देखें, ऐसा तो नहीं होता। मैंने कमरे के अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उस बैग को खोल कर देखा, लेकिन जब उसके अंदर की चीज़ों पर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उसके अंदर रस्सी थी, एक हंटर था जो कि मैंने अक्सर तांगे और घोड़े वालों के हाथ में देखा था। इसके अलावा कुछ अजीबोगरीब किस्म के फंदे थे जो जानवरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ चीज़ों की तो मुझे समझ ही ना आई। मैं अभी इन चीज़ों को देख रही थी कि अचानक मेरा शौहर अंदर आ गया और मैंने नॉर्मल अंदाज में पूछा कि ये क्या है। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पर जो हुआ वो देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे शौहर ने जैसे ही उस बैग को देखा वो पागल हो गया। उसने आगे बढ़कर बैग मेरे हाथ से छीन लिया और उसके अंदर कोई लोहे की भारी चीज़ थी जो मेरे पाँव पर लगी और साथ ही उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी चीज़ों को छेड़ने की? शर्म आनी चाहिए तुमको। पूछे बिना किसी की चीज़ उठाती हो? यही तमीज़ सिखाई है तुम्हारे माँ बाप ने तुमको? आइंदा इस तरह मेरी चीज़ों को हाथ लगाया तो जान ले लूँगा तुम्हारी। ये पहली गुफ्तगू थी जो हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में हुई, और वो भी ऐसी। मैं रोने लगी और रोते रोते वहाँ से बाहर जाने लगी तो उसने मुझे बहुत ज़ोर से मेरा हाथ पकड़कर मुझे धक्का दे दिया और कहा कि अगर ये बात किसी को पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं एक साइड पर बैठ गई, सारी रात रोती रही। सुबह मैंने इरादा कर लिया कि मेरे शौहर के साथ वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। किसी ने उस पर जादू करवाया है या हमें नज़र लग गई है, क्योंकि कौन 2 हफ्ते की दुल्हन को ऐसे मारता है। अपनी पप्पो को फ़ोन करके ये तो नहीं बताया कि रात को क्या हुआ था, पर इतना पूछा कि मुझे पीर बाबा के बारे में किसी के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा कि जिस इलाके में तुम रहती हो उसी इलाके में एक बहुत मशहूर बाबा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वहाँ वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। मैंने अगले दिन अपने घर जाने का बहाना किया और वो अपने छोटे भाई के साथ उस पीर बाबा के आस्थाने पर गई। छोटा भाई 6 साल का था, उसे इतनी बातों की समझ नहीं थी। फिर बाबा को देखा तो वो भी कम उम्र ही लग रहे थे, मेरे शौहर जितनी उम्र होगी उनकी, लेकिन उनके बारे में बहुत तारीफ़ें हो रही थीं। इसलिए मैं भी वहीं पर बैठ गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने उनको सब कुछ बताया और कहा कि लगता है मेरा शौहर नामर्द है, उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप कुछ ऐसा करें तो मेरी तरफ माइल हो जाएं। आप कुछ ऐसा करें तो शायद वो मेरी तरफ माइल हो जाएं, उनका दिल मेरी तरफ हो जाए और वो मुझसे मोहब्बत से पेश आएं। बाबा ने जब मुझसे पूछा कि तुम किस घर से आई हो, तो मैंने झूठ बोल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर के बारे में किसी को पता चले, इसलिए मैंने झूठा नाम बता दिया। उसने कहा आजकल तो ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर घर का यही मसला है, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। लड़कियों को मर्दों में दिलचस्पी नहीं, मर्दों को लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है, उल्टी गंगा बह रही है। बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे मसले का हल करता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज़ दूंगा जो तुमने अपने शौहर को पानी में घोल कर पिलाना है। उसके बाद तुम सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देती रहोगी। 3 दिन तक तुमने ये करना है, उसके बाद सारा कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा ने मुझे ताबीज़ दे दिया और 10,000 रुपये भी। उन्होंने कहा कि ये नजराना है। मैंने बाबा को कहा मैं बार बार नहीं आ सकती, अगर मुझे कोई बात पूछनी हो तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा नंबर ले लो, आराम से मुझे मैसेज कर देना, नंबर के ऊपर किसी औरत का नाम लिख लो ताकि किसी को पता ना चले। वहाँ पर एक औरत भी बैठी थी, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ये सबकी मदद करते हैं, वरना ये भी तो हो सकता था, वरना ये भी तो कह सकता था कि अगली दफ़ा ज़रूर आना और फिर से आपको पैसे भी देने पड़ते। इसलिए मैंने उनका नंबर ले लिया और ताबीज़ भी। मुझे उन्होंने कहा कि पानी में घोल कर अपने शौहर को पिलाना है, वो भी 3 दिन तक रात को सोने से पहले। एक दिन तो मैंने पिला दिया और ऐसा मुझे कुछ असर नज़र नहीं आया। दूसरे दिन भी मैंने अपने शौहर को ताबीज़ पिला दिया, लेकिन उस दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। सलमान कमरे में बैठे थे। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे शौहर के हाथ में फ़ोन था। मैं परेशान हो गई, लेकिन फिर दिल को सुकून आया कि नंबर तो मैंने वैसे ही लड़की का नाम से सेव किया था और अभी तो कोई मैसेज भी नहीं किया हुआ था। मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। मेरे शौहर ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। वो कुछ देर खामोश रहा और मुझे एक बात बताई, 2 हफ्ते बाद हम लोग घर से चले जाएंगे, हम लोग अलग घर में रहेंगे। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा कि मुझे अलग घर में रहने का कोई शौक नहीं है और मैंने आपको ये कहा भी नहीं है। उसने कहा कि तुम्हें शौक नहीं है पर मुझे शौक है। मैंने कहा कि फिर सारी दुनिया तो यही कहेगी कि मैंने आपको आपके माँ बाप से अलग कर दिया।
میرے شوہر نے کہا کہ ان کے اور بھی بچے ہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا نہیں ہوں اور میں خود الگ رہنا چاہتا ہوں، اور یہ جو میں تمہارے ساتھ اکھڑا سا رہتا ہوں، جب ہم الگ رہیں گے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ سب لوگوں کی وجہ سے لحاظ میں آ جاتے ہیں؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، ایسی ہی بات سمجھ لو، 2 ہفتے بعد ہم الگ ہو جائیں گے۔ ابھی مجھے بہت ضروری کام سے کہیں جانا ہے، پھر میں تم سے بات کرتا ہوں۔ جبکہ رات 11 بج رہے تھے۔ میں نے بھی ان سے نہیں پوچھا آپ اتنے دنوں بعد انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، میرا ہاتھ پکڑا تھا، اس کا مطلب تعویذ کا اثر ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے آرام سے مجھ سے بات کی تھی اور مجھے یہ بھی کہا کہ تمہیں الگ کر دوں گا۔ یہ تو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، اور شوہر ساری زندگی بھی یہ کام نہیں کرتے۔ یہ تعویذ تو واقعی بڑا اثر کر رہا تھا۔ پھپھو نے کہا تھا کہ جب مرد عورت کو الگ گھر بنا دیتا ہے، اس دن عورت کی جیت ہو جاتی ہے۔ میرے تو سارے معاملات سیدھے ہو رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ میرے شوہر باقی بہن بھائیوں سے لحاظ میں آ جاتا تھا۔ بات تو ٹھیک تھی، وہ بڑا بھائی تھا، اس لیے اس پر بڑی ذمہ داری بھی تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر ہم الگ ہو جاتے تو مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر نہ صرف مجھ سے محبت سے پیش آئے گا، بلکہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ صبح میں نے یہی بات بابا جی کو بتانے کے لیے کال کی تو ان کا نمبر بھی آؤٹ آف رینج آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہوئے تھے۔ خیر، آج آخری تعویذ پلانا تھا اور میں بہت زیادہ خوش تھی۔ رات کو اپنے شوہر کو جیسے ہی میں نے تعویذ پلایا، اچانک اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ تم نے مجھے تعویذ پلایا ہے نا، تو میں بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے مارنا شروع کر دیا، مجھ پر تشدد شروع کر دیا۔ اس نے مجھے بہت سارے تھپڑ مارے اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتایا کہ اس پیر کا تو میں نے وہ حال کیا ہے جو کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا، ابھی پڑا ہوا ہوگا کہیں نڈھال ہو کر۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی؟ مجھے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور تمہیں دکھ دے کر مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، کیونکہ یہی میرا شوق ہے۔ اس لیے تو میں تمہیں الگ گھر لے کر وہاں لے جا رہا ہوں، تاکہ وہاں میں یہی سب کچھ کروں گا۔ بہت لحاظ کر لیا میں نے تمہارا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ گھر والوں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں وہاں سے ایسے نکلی کہ میری حالت دیکھ کر سب لوگوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ بس قدم چل رہے تھے تو قدم بھاگتی بھاگتی گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میرے ماں باپ میری طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جا کر بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بس چلیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، بس مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ لوگ مجھے لے کر دروازے سے ہی پلٹ گئے۔ اب مجھے اس عورت کی بات یاد آئی، وہ بھی سچی تھی، اور پھر میرے شوہر کے بارے میں چھان بین کروائی گئی تو پتہ چلا یہ عورتوں پر تشدد کرتا ہے، اور اس سے پہلے بھی 2-3 عورتوں کے ساتھ یہی سب کچھ کر چکا ہے۔ وہ عورت مجھے یہی بات بتانا چاہتی تھی اور میں سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس بیگ میں جو سامان تھا وہ بھی اسی حوالے سے تھا، اور میں اتنی بڑی بڑی باتوں کو سمجھ نہ پائی۔ بابا صاحب جنہوں نے مجھے تعویذ دیا، ان کے بارے میں بھی اس کو پتہ چل گیا تھا۔ ان پر بھی اس نے دھوکے سے اپنے پاس بلا کر تشدد کیا تھا۔ وہ بھی اس وقت ہاسپٹل میں تھے۔ میرا ایک بہنوئی وکیل تھا، اس لیے خلا کا کیس ڈالا گیا اور مجھے خلا تو مل گئی، لیکن میری زندگی برباد ہو گئی۔ اس کے بعد میں 6 سال تک اپنے گھر میں بیٹھی رہی، میرے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ پھر 6 سال بعد مجھے ایک شخص کا رشتہ ملا، اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں تھی اور پہلے سے 2 بچے تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھے رخصت کر دیا، اور پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر جو دوسروں پر تشدد کیا کرتا تھا آج بستر پر پڑا ہے، اور کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئی ہیں۔ جسم کام کرتا تھا، بس چارپائی پر پڑا چیختا چلاتا رہتا تھا۔ یہ سن کر میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے، لیکن اللہ کے انصاف پر بھروسہ ہو گیا۔ جس سے میری شادی ہوئی بہت اچھا انسان ہے اور میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو مجھے ہی ماں کہا کرتے تھے، تو دل کو بہت سکون ملتا تھا۔ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیں کہ آپ کس کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ یہ مت دیکھیں کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے، کتنے پیسے ہیں، لڑکے کی کمائی کتنی ہے۔ یہ چیک کریں کہ وہ اچھا انسان ہے یا نہیں، کیونکہ جب لڑکیاں کسی درندے کے ہاتھ لگ جاتی ہیں تو ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ آج بھی میں راتوں کو اٹھ کر ڈر جاتی ہوں اور یہ سوچتی ہوں تو اس نے تشدد کے لیے پورا پلان بنا رکھا تھا، مجھے الگ گھر میں لے کر جا رہا تھا۔ اگر میں اس چکر میں پھنس جاتی تو پھر میری مدد کرنے والا بھی کوئی نہ ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے جس نے میری حفاظت کی اور مجھے بچا لیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراً اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔